वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमं कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमूर्तं देवर्षयुतं पिबत भागवतरसमलय मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। पंचमाध्याय। हरसे मुनिकर आगे सुत कहती अनुरागे शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने गंगा समीप देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी व्यास पूजिले मन तोषे जे जात गोविंदर अंशे हरसे वीणा हस्ते नहीं कहती व्यास मुख चाई नारदवाच हे व्यास वरासर सुत तुम्हें स्वभावे भाग्यवंत तुम्हार चंचल वदन देखी जानिली तुम्भ मन सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत विआई संसार इष्ट धर्म जेते सब संपूर्ण तुम्भ चिते वेद विचारी ब्रह्म चिंती चिते नो हिला तुम्भ शांति भले जानिली एका मुहि तुम्हें स्वभावे पुण्य देई नारद वाक्य शुणी करनी व्यास कहती अवध्याने व्यासवाच तुम्हें कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहु मते वेद पुराण अर्थ जेते सर्वमु संपादिली चिते तथापि आत्मा तोष नोहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्हें जे ब्रह्मार नंदन तेणु जानिल मोर मन एमंत स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बातरे सकल शास्त्र तहु सार जार महिमा अगजर ताहार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर काहीं तुम्हें सकल गृह जाण विष्णुर महिमा प्रमाण से सर्वजीवंक ईश्वर जाया जार मायार ए संसार सर्जई पाळई संहारे त्रिगुण बल से विहरे से माया ताकू न लागई नित्य से निजे सुखे थाई ए तीनी लोक तुम्भ देहे निरते भ्रमेर विप्राय प्राणिक बाह्य अभ्यंतरे जे सने समीर संचरे आत्मा को आत्मा साखी रूपे नित्य विहरे निज सुखे से विष्णु पद ब्रह्म जले तुम्हर स्नान निश्चले से जल शीत उष्म भाव नित्य तुम्हर अनुभव ताहार महिमा प्रमाणे तुम्भको अन्य के बा जानी कह आनंदे मुनि बर जे मंत मन हे स्थिर नारदवाच भो मुनि सत्य ए वचन तेणु संतोष नोहे मन धन संपद कर्म अर्थे जेते कहिले वेद शास्त्रे कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कले उच्चारण जे धर्मे कृष्ण तोष नोई से धर्मे चित्त न घटई जदि गोविंद गुणाग्रामे अभ्यासे थान्ते किछि श्रमे केबे कि मन असंतोष कहिबा शुण उपदेश जेबे ए जिह्वा वाक्य श्रमे न करे कृष्ण गुणग्रामे जे बाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे भणी ताहाकू बोली एकाक बाणी जही गोविंद को न शुणी निश्चय काकतीर्थ सेई से जड़े केबा अबिगाई परमहंस मनु मेले जे शांति पुण्यतीर्थ कूले जे वाक्य कृष्ण गुण गाई निश्चय पुण्यतीर्थ सेई से वाक्य जन ताप नाशे तीर्थ जे सन पाप ध्वंसे कृष्णर गुणगाथा जेबे प्रबंधे उच्चारई भावे पद दूषित जेबे हुए से बाणी सर्व पाप दहे अनंत नामे जस गुणे साधुक बाणी नित्य गणे से हरि भाव जेबे छाड़ी जे जानती कर्म पथ माड़ी निष्काम मते सर्वनाशी तपसाधंती बने पशी हरि महिमा छाड़ी देवे अति निर्मल ज्ञान भावे से कहीं अशुभ नाशिब तपसा दिला फल देव जे पुण्य वेद मार्गे करे निर्मल चित्ते फल धरे हरि को न कले अर्पण से सर्व फल कारण तुम्हें स्वभावे भागवत मोहानुभावे शुद्धचित सत्यवचन धृतवती एणु अमघ तुम गति समाधि कर कृष्ण पादे तांक चरित अनुवादे प्रबंधे भागवत कर अखिल जन को उद्धार जे प्राणी अन्य मार्गे भजे हरि भक्ति दूर तेजे
କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବର୍ଗେ ଲୋଭେ ବଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ଯେନେ ନାବ ଥାଇ ଜଳ ପବନ ମେଘ ତେଜେ କୂଳ ନ ଲାଗି ବେଗେ ଭାଜେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହେ ପରାଶର ସୁତ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କର୍ମ ଚିନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେ ହୁଜନ ତାହାର ବିଅର୍ଥ ଜୀବନ ସାଧୁ ନିବାରି ନ ବୁଝନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ ତୁମେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ ଭାବ କଲେ ଜାଣ ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା ନିର୍ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଯେଉଁ ଭାବେ ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନକୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜେ ହରିଚରଣେ ଦୃଢ଼ ଭଜେ ଭଞ୍ଜୁମ ରହି ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ନ ପଡ଼ ନରକେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହରି ମହିମା ପରିମାଣୀ ଅନ୍ତେ ତାହାର ଗତି ଯେତେ କେ ଅନୁମାନ ପାରେ ଚିତେ ଏବେ ହେ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭାବ ଯାର ଚିତେ ଚିନ୍ତି ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିପଥେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷଣେ ନୋହିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ ଯେ ଅର୍ଥ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲନ୍ତି ସେ ଫଳ ପାଇ ଦୁଃଖ ଧ୍ୟାଇ ଭ୍ରମଣେ ସୁଖେ ନ ଲଭଇ ଭ୍ରମନ୍ତେ ଅବା ଯେବେ ଯାଇ ପୁଣି ଭ୍ରମଇ ତାହା ଖାଇ କାଳର ବଳେ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟତା ଭ୍ରମଣ ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରନ୍ତେ ମୁକୁନ୍ଦ ପଥେ ତାଙ୍କ ଗତି ଅନ୍ୟର ପଥେ ନ ଭଜନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ ନିରତ ଯେ କରନ୍ତି ଗ୍ରାସ ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବ ଯେ କେହ୍ନେ ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେନେ ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ଈଶ୍ୱର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ସର୍ବ ଏକ ଇ ପ୍ରକାର ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ ଜାଣି ବେଦରେ ଅଛି ପରିମାଣି ତୁମେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର କହ କୃଷ୍ଣର ଅବତାର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମାରାମେ ରମି ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମ ପୁରୁଷର କଳା ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ ସ୍ୱଭାବ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମାୟା ଶୟଳେ ଦେହ ବହି ତାର ଚରିତ କର ଚିତେ ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ ଏ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ନିର୍ବିକାର ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପ ଦାନ ଯେବେ ଭାବହି କୃଷ୍ଣ ନାମ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ମୁନି ଜନେ ତପ ଆଚରି ଘର ବନେ ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ପୂର୍ବରେ ଦକ୍ଷ ସାପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏକାଏକି ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ରାତ୍ର ଦିନେ ଏମନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନେ ସେ ବିପ୍ର ଘରେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜି ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମତେ ମୋ ଘର ରହ ଦିନ କେତେ ଦୁର୍ଗମ ବରଷାରେ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି ହେଉ କହିଲେ ବିପ୍ରଜନେ ମୁହିଁଟି ବୋଲେ ସୁଧ ମନେ ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ ବାଳକ ଚଞ୍ଚଳ ମୋ ଚିତ୍ତ ସେବା କରଇ ଅବିରତ ସେ ବିପ୍ର ଗଣ ମତେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି ସମଦରସି ଯେଣୁ ସର୍ବେ କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଅନ୍ତେ ପତ୍ରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରହେ ଯେତେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟେ ମୁଇଁ ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ମୋର ନାହିଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ପ୍ରମାଦେ ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହରିବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନେ ବୋଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସଦଗତି ରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପିତ ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ହରି ହୁଁ ଅନେକ ଜଗତେ ଏମନ୍ତେ ବରଷା ସରିଲା ଶରତ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା
ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରିବାଣୀ ନିରତେ ତାଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ସ୍ୱାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ। ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନ ଯିବାର ବେଳେ ମତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଗୁହ୍ୟତମ ଗାନ ଲକ୍ଷଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ। ଏ ସର୍ବ କହି ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦୀନବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ଯେଣେ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ। ଯେ ଭାବେ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଆତ୍ମାର ଗତି ପ୍ରକାଶଇ ତାପତ୍ରୟ ଯେ କ୍ଷୟ ପାଇ। ବ୍ୟାଧି ଉପୁଜେ ଯଉଁ ଅଙ୍ଗେ ସଦବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନ ଲାଗେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟର ସେ ଭଜି ସେ କାହିଁ ତରିବେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ। ଏ ଭବ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର୍ମ କରେ ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗାର୍ମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ତୁତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୃହେ ଭରି ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି ହରି ଦେହେ। ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମେଳେ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା ସେ ହରି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଏବେ ହେ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣେ ମନେ ଧର କୃଷ୍ଣର ଗୁଣଗ୍ରାମ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କହ ଭାଗବତେ। ବିଷୟାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ସୁମରେ ସେ ଯେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବୀଣା ସଙ୍ଗୀତେ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାଗେ। ହୋଇବ ଭବବନ୍ଧ ନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଃ ସଂହିତାୟାଃ ଭାଷ୍ୟଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ।